ప్రభునామంలో మీ అందరికి వందనాలు, శుభాశీస్సులు. అమ్మ అందరూ మన స్టడీని అక్క ఒక్కసారి అక్క అమ్మ అందరూ మ్యూట్ చేసుకోండి దయచేసి. థ్యాంక్ యూ. So we'll continue our study on 1 Peter. మన లాస్ట్ స్టడీ verse 13 to 2nd chapter 10th verse ఒక పార్ట్ అని స్టార్ట్ చేసాము. ఇన్ఫ్యాక్ట్ ఫస్ట్ చాప్టర్ అండ్ 2nd chapter 10th verse వరకు కూడా ఇట్స్ అబౌట్ గ్రేస్ అండ్ సాల్వేషన్ అని మనం చూసాము. అయితే ఈరోజు కంటిన్యూషనే, మనం చదివిన ప్యాసేజ్ అంతా కూడా మనం కంప్లీట్ చేయలేదు. సో 13 to 2nd chapter 10th verse is one part, బట్ మనం దాన్ని మొత్తం చూడలేకపోతున్నాము. ఓన్లీ ఈరోజు రిమైనింగ్ పార్ట్ ఆఫ్ దట్ ఫస్ట్ చాప్టర్ చూద్దాము. సో వన్స్ అగైన్ 13 to 24 చదువుదామమ్మా. 13 to 24 ఫస్ట్ చాప్టర్ 13 to 24. Therefore, with minds that are alert and fully sober, set your hope on the grace to be brought to you when Jesus Christ is revealed at his coming. As obedient children, do not conform to the evil desires you had when you lived in ignorance. But just as he who called you is holy, so be holy in all you do. For it is written, be holy because I am holy. Since you call on a Father who judges each person's work impartially, live out your time as foreigners here in reverent fear. For you know that it was not with perishable things such as silver or gold that you were redeemed from the empty way of life handed down to you from your ancestors, but with the precious blood of Christ, a lamb without blemish or defect. He was chosen before the creation of the world, but was revealed in these last times for your sake. Through him you believe in God, who raised him from the dead and glorified him, and so your faith and hope are in God. Now that you have purified yourselves by obeying the truth, so that you have sincere love for each other, love one another deeply from the heart. For you have been born again, not of perishable seed, but of imperishable, through the living and enduring word of God. For all people are like grass, and all their glory is like the flowers of the field. The grass withers and the flowers fall, but the word of the Lord endures forever. And this is the word that was preached to you. Thank you, Amma. May God bless this word today. So we start with verse 17, but since you also recap last study choosing the so as obedient children, be holy అనేది మనం చూసాము. అండ్ 16th verse also it is written, be holy because I am holy. అక్కడ మనం ఆగాము. సో హోలీనెస్ అండ్ మైండ్ బోత్ ఆర్ రిలేటెడ్ అనేది మనం చూసాం. సో ఈరోజు బేసిక్గా మనం 17 to 24 చూద్దాము. అందులో 17th verse అండ్ టు 24 verses మనం చూసేటప్పుడు సిన్స్ అని స్టార్ట్ చేసినట్టుగా మనం చూస్తాం. verse 17 అంటే ఇట్ ఈస్ రిలేటెడ్ టు ప్రీవియస్ పార్ట్ అనేది మనం చూడొచ్చు. సో దిస్ పార్ట్ ఈజ్ ఆల్సో ద సేమ్ థాట్ దట్ లివింగ్ హోలీ లైఫ్ అనేది మనం గ్రేస్ అండ్ హోలీనెస్ అనేది చూస్తున్నాం కాబట్టి దాని కంటిన్యూషన్ మనం చూస్తాం అన్నమాట. సో ఈ పార్ట్ని మనం
బేసిక్గా 17 to 21 ఆర్ 21 చూద్దాం ఈ రోజుకి. 17 to 21 మనం చూస్తే కనుక సో 3 పార్ట్స్గా మనం డివైడ్ చేయొచ్చు. 17లోనే మనకి పార్ట్ ఏ అండ్ పార్ట్ బి, 17A అండ్ 17Bలో 2 పార్ట్స్ చూడొచ్చు. ద బేసిస్ ఫర్ రెవరెంట్ లివింగ్ అండ్ కాల్ ఫర్ రెవరెంట్ లివింగ్ అనేది. అండ్ దెన్ 18 to 21 చూస్తే కనుక ద నాలెడ్జ్ దట్ మోటివేట్స్ రెవరెన్స్ అనేది. బేసిక్గా ఏ లైఫ్ ఆఫ్ మోటివేటెడ్ రెవరెన్స్ అంటే ఇట్స్ లైక్ ఏ లైఫ్ ఆఫ్ మోటివేటెడ్ హోలీ లివింగ్ అనొచ్చు. బట్ బికాస్ ఎందుకు ఈ రెవరెన్స్ అనే మాట వాడుతున్నాం అంటే మీరేమంటారు? రెవరెన్స్ అనే వర్డ్ ఎందుకు వాడుతున్నాం ఇక్కడ ఈ ప్యాసేజ్లో? ఎనీ క్లూ మనకి verse 17 చదివినప్పుడు? He's Heavenly Father who judges each person's work. Because he judges, exactly. He judges us, so we need to fear him. Exactly. So its basis is our relationship, and also he judges, is the judge. Verse 17 talks about God as both father and judge, isn't it? Fatherhood of God, and he is also a fair judge, not an unfair judge అనేది కూడా మనం చూస్తాం. Since you call on a father who judges each person's work impartially, live out your time as foreigners here in reverent fear. That's the reverence, the motivation to live a life of reverence, a life motivated by reverence. So holiness and reverence అనేది మనం కనెక్షన్ చూస్తాం అన్నమాట, సిన్స్ అని. సో హౌ డు వి కాల్ అవర్ గాడ్ హూ ఈస్ హోలీ? హౌ డు వి కాల్ హిమ్? ఎట్లా, ఏమని పిలుస్తాము? verse 17 మనం చూస్తే కనుక పీటర్ ఈస్ సేయింగ్ టు హిస్ రీడర్స్, ఫాదర్ కదా, కాల్ ఆన్ ఎ ఫాదర్ అన్నమాట. సో వాట్ డస్ హీ డూ అండ్ హూ ఈస్ హీ అని అంటే, హీ ఈస్ ఎ జడ్జ్ అండ్ he judges. Then how to live? Elaga, in the light of the Father who is a judge and he judges impartially. So how to live? How to live? As foreigners and in reverent fear. In reverent fear. Okay, so basically in reverence and reverential fear. ఆ థాట్, ఫారినర్స్ అనే థాట్ స్టిల్ మనకి కంటిన్యూషన్ చేస్తున్నట్టే కనబడుతుంది అనమాట. అంటే ఏంటి అనేది మనం తర్వాత చూద్దాము. సో బేసికలీ ఈ పార్ట్ చూస్తే కనుక ఏ లైఫ్ మోటివేటెడ్ బై రెఫరెన్స్ అనేది మనం చూస్తే కనుక, సో ఈ verse 17లో బేసిస్ ఫర్ రెవరెంట్ లివింగ్ అండ్ కాల్ ఫర్ రెవరెంట్ లివింగ్ రెండు కనబడతాయి 17A అండ్ Bలో. అండ్ ద ఫస్ట్ పార్ట్ మనం చూద్దాము, బేసిస్ ఫర్ రెవరెంట్ లివింగ్ అనేది మనం చూసినప్పుడు బికాస్ హీఈస్ అవర్ ఫాదర్, హీఈస్ అవర్ ఫాదర్ కదా. అది మనకి ఫాదర్హుడ్ ఆఫ్ గాడ్ మనం ఆలోచిస్తే 2 Corinthians 6 chapter 18th verse చాలా క్లియర్గా పాల్ రాస్తారు. చదువుతారా? 2 Corinthians 6 chapter 18th verse. And I will be a father to you, and you will be my sons and daughters, says the Lord Almighty.
Paul is writing to Corinthians, and then he is writing to them the words of God కదా. సో ఇట్స్ మనకి కనబడుతుంది ఏంటంటే కనుక ఏ కాంటెక్స్ట్ లో మనం చూస్తాం దాన్ని, ఏ కాంటెక్స్ట్ లో చెప్తున్నాడు ఆ మాటలు. Ah, ఇన్ఫాక్ట్ ah. What does a believer have in common with an unbeliever? For we are the temple of the living God. And I say, as God has said, I will live with them and walk among them, and I will be their God, and they will be my people. Warning against idolatry. Do not be yoked together with unbelievers. Exactly. And we are the temple of living God అని చెప్తూ Living God. దెన్ ఈజ్ సేయింగ్ దట్ అన్నమాట కదా. నేను మీకు దేవుడినై ఉంటాను, మీరు నాకు ప్రజలై ఉంటారు. ఐఎమ్ యువర్ గాడ్ అని, యు ఆర్ మై పీపుల్. అక్కడ ఒక ఇంపర్సనల్ గా కాకోకుండా ఇంకా కిందకు వచ్చే టైంకి ఏంటంటే ఒక పర్సనల్ రిలేషన్షిప్స్ లోకి వెళ్ళి, నేను మీకు తండ్రినై ఉంటాను, మీరు నాకు కుమారులను కుమార్తెలనై ఉంటారని సర్వశక్తి కలిగిన ప్రభు సెలవిస్తున్నాడు అని అన్నమాట. These are the words of God where he says that I am your father and you are my sons and daughters. అంటే యు ఆర్ మై చిల్డ్రన్ అని అనొచ్చు, బట్ సమ్హౌ దేవుడు చిల్డ్రన్ అనేటప్పుడు ఎవరు ఓన్లీ సన్సా ఓన్లీ డాటర్సా అనుకునే ఒక మేబీ లిటిల్ మనకి డౌట్ ఉంటుందేమో. I do not know, but God is very particular in saying that you shall be sons and daughters. So, we are darling daughters of our heavenly Father అని ప్రతిసారి అనుకోవాలనిపిస్తుంది నాకు అనమాట. సో ఎవ్రీ టైమ్ we have to remind ourselves, మనకి ఎప్పుడు కూడా గాడ్ ఈజ్ అవర్ ఫాదర్, ఫాదర్హుడ్ ఆఫ్ గాడ్ అని మనం ఎంతో మెడిటేట్ చేయాల్సిన ఇది ఉంటుందన్నమాట. ఓకే, సో ఐఎమ్ హిస్ డాటర్ అండ్ హీ ఈజ్ మై ఫాదర్ అన్నప్పుడు అసలు మనకి ఏమనిపిస్తుంది, వాట్ విల్ బి అవర్ రియాక్షన్స్, ఏమనిపిస్తుంది మనకి? He takes care of I am us. his daughter. He takes care of us in each and every situation. And he is always with us, unlike our earthly fathers, earthly parents. Our heavenly Father is always with us, taking care of us, providing for us, protecting us, guiding us. అండ్ హీ ఈజ్ అన్ ఇటర్నల్ ఫాదర్ కదా. హబక్కూక్ ఫస్ట్ చాప్టర్ లో అంటాడనమాట, ఆర్ యు నాట్ ఫ్రమ్ ఇటర్నిటీ అని, నువ్వు ఉన్నావు కదా అని. అండ్ సో వీ వాంట్ డై అని అంటాడు, ఆర్ యు వాంట్ డై, నువ్వు నిత్యత్వంలో ఉన్నావు కాబట్టి మేము చనిపోం అంటాడు అనమాట. అంటే వెన్ వి థింక్ ఆఫ్, ఎందుకంటే ఈ ప్రేమలత చెప్పినట్టుగా ఈ ఎర్త్లీ ఫాదర్స్ ఆ కింద కేటగిరీలోకి వచ్చేస్తారు కదా. ఎర్త్లీ ఏ కింద కేటగిరీ, ఫారినర్స్ హియర్ ఇన్ దిస్ వరల్డ్ అనే కేటగిరీలోకి వచ్చేస్తారు అనమాట కదా. నాట్ ఇటర్నల్, ఓన్లీ ప్రతి ఫాదరు కూడా వాళ్ళ చిల్డ్రన్తో ఓన్లీ సమాధి వరకు మాత్రమే ఉండగలరు. బియాండ్ ద గ్రేవ్ వాళ్ళు ఉండలేరు, ఉందామనుకున్నా ఉండలేరు, ఉండాలి అని మనం ఉంచుదామనుకున్నా ఉంచలేం. హౌఎవర్ మెడికల్ ఫెసిలిటీ మీరు ప్రొవైడ్ చేసిన ఉండటానికి అవుతుందా అలాగా?
అవదక్క. అవుతుందా? ఆ, అదనమాట. అంటే బాగుంటుందని మనకుంటుంది. వి లాంగ్ ఫర్ దట్. బట్ అలాగా అవ్వదు అన్నమాట. ప్రతి మనిషి చనిపోతారు. కాబట్టి వాళ్ళైతే ఉండకపోవచ్చు. వాళ్ళకు ఉండాలని ఉన్నా, మనం ఉంచుకోవాలని ఉన్నా, దట్స్ నాట్ పాసిబుల్. బట్ నాట్ లైక్ దిస్ ఫాదర్ ఇన్ హెవెన్. హీఈస్ ఇటర్నల్ గాడ్. ఆయన నిత్యత్వం ఉన్న దేవుడు అన్నమాట. కాబట్టి ఆయన అలాంటి ఫాదర్ లేడు అని చెప్పుకునే పరిస్థితి ఈ ఫాదర్తో రాదు మనకి. వస్తుందా? మీ ఫాదర్ ఉన్నారా అని నన్ను అడుగుతారు. లేరు మా ఫాదర్ ఇప్పుడు. ఆ, ఆ, కదా, అలా చెప్పుకోవాల్సిన పరిస్థితి ఈ హెవెన్లీ ఫాదర్తో ఎవ్వరికీ రాదనమాట. సో ఈ ఫాదర్హుడ్ని మనం స్టడీ చేస్తున్న కొద్దీ మన లైఫ్లో ఎంత మనకి కాన్ఫిడెన్స్, ఎంత కంఫర్ట్ అనేది మనకు ఉంటుందో, ఎంత కరేజ్ ఉంటుందో మనకి, అది అది మనం అర్థం చేసుకోవాలన్నమాట. సో అందుకే కొంచెం ఎక్కువ టైం థింక్ ఆఫ్ ఆల్వేస్ వీ హ్యావ్ ఫాదర్ ఇన్ హెవెన్. మనం వీఆర్ నాట్ ఆర్ఫన్స్. అవునా కదా? మనం ఏమన్నా ఆర్ఫన్స్ మా? కాదు. ఈ లోకంలో తల్లి తండ్రి ఆర్ఫన్స్ అంటారు. కానీ బిలీవర్ ఎప్పుడైనా ఆర్ఫన్ అవుతారా? ఒక బిలీవర్ ఇన్ దిస్ సెన్స్ మనం చూస్తే నో వే అనమాట కదా. కానీ మోస్ట్ ఆఫ్ ద టైం మనం వి బిహేవ్ లైక్ ఆర్ఫన్స్ లాగా కదా. నాకు ఎవరు లేరు, మా అమ్మ లేదు, మా నాన్న లేరు, ఇంకెవరున్నారు నాకు అని అంటే మనకు గుర్తొస్తాయి మా నాన్నలు చేసిన పనులు అనమాట. సపోజ్ సమ్మర్ ఇప్పుడు కదా, మా ఫాదర్ ఉన్నప్పుడల్లా ప్రతి సమ్మర్ నూజివీడు మామిడికాయలు బుట్ట నిండా వేసుకుని వచ్చేవాళ్ళు. ట్రావెల్ చేయగలిగిన టైం అంతా అనమాట. ట్రావెల్ చేయలేనప్పుడు అంతా పంపించేవాళ్ళు అనమాట. అంటే గుర్తొస్తుంది ఎవ్రీ సమ్మర్ అన్ని అవి గుర్తొస్తాయి. సీజన్స్లో వాళ్ళు చేసినవి మనకు గుర్తొస్తాయి. కానీ వాళ్ళు మనతో ఉండరు అన్నమాట. కానీ ఈ ఫాదర్ అన్నమాట, హీ ఈజ్ ఆల్వేస్ విత్ అస్, నెవర్ లీవ్ యూ నార్ ఫర్సేక్ అన్నమాట. ఆ రిలేషన్షిప్, ఈ రిలేషన్షిప్ని అందుకే యు కాల్ ఆన్ ఎ ఫాదర్. ఆయన యూ షల్ బి సన్స్ అండ్ డాటర్స్. ఎప్పుడు కూడా నువ్వు నా డాటరు కాదు అనే దేవుడు కాదు అన్నమాట. సో చాలా ఇలా దీని గురించి ఆలోచిస్తే నేను అలాగా మాట్లాడుకుంటూ వెళ్ళిపోగలను అనమాట. ఫాదర్హుడ్ ఆఫ్ గాడ్ గురించి ఆలోచించినప్పుడు. సో ఐ వాంట్ యూ టు థింక్ ఆన్ దీస్ లైన్స్ అండ్ థింక్ ఆన్ ఫాదర్హుడ్ ఆఫ్ గాడ్. ఓకే, ఎస్సే మీరు రాసుకోండి తర్వాత. గాడ్ ఈజ్ మై ఫాదర్ అనేది, ఐ కాల్ హిమ్ ఫాదర్ అనేది. సో ఇక్కడ ఈ కాంటెక్స్ట్లో ఎలా కనెక్ట్ చేస్తున్నాడో చూడండి, ఎలా కనెక్ట్ చేస్తున్నాడు. యూజువలీ మనం పిల్లల్ని చూసినప్పుడు కొంతమంది వాళ్ళ నాన్న లేడు అందుకే వాళ్ళకి అంత డిసిప్లిన్ లేదు, లేదా వాళ్ళకంత వాళ్ళకంత తీరు రాలేదు, థింగ్స్ లైక్ దట్ మనం చూసి అంటుంటారు అనమాట. వాళ్ళ ఆ మాస్కులిన్ డిసిప్లిన్ లేదు ఫాదర్ లేకపోవడం వల్ల. ఇలాంటివి ఫాదర్ ఉంటే వాళ్ళ నాన్న ఉంటే భలే అనేది ఉంటుంది. కానీ సో అదే కాంటెక్స్ట్ లో చెప్తున్నాడు అనమాట. ఆ కాంటెక్స్ట్ లో సిన్స్ యూ కాల్ ఆన్ ఎ ఫాదర్, యూ కాల్ ఆన్ ఎ ఫాదర్, అందుకనే ఏమంటున్నాడు అని అంటే కనుక వీఆర్ ద చిల్డ్రన్ ఆఫ్ గాడ్ హూ ఈస్ హోలీ. టు కనెక్ట్ టు ద ప్రీవియస్ వర్స్ 16 verse కి కనెక్ట్ చేస్తే ఏ గాడ్ హూ ఈస్ హోలీ. సో హోలీనెస్ ఇన్ అవర్ లైఫ్స్, ఇట్ షోస్ అవర్ ఫ్యామిలీ లైక్నెస్. అంటే లైక్ ద ఫాదర్, లైక్ ద డాటర్, లైక్ ద ఫాదర్, లైక్ ద, అంతే కదా. తండ్రి లాగానే
కొడుకు, తండ్రి లాగానే కూతురు అనే రకంగా. మరి మన ఫాదర్ ఎవరు అని అంటే కనుక ఈజ్ హోలీ గాడ్ కాబట్టి అని అంటున్నాడు అనమాట. సో లివ్ ఎ రెవరెంట్ లైఫ్, లివ్ ఎ హోలీ లైఫ్. ఆ హోలీనెస్ ఇన్ లైఫ్, రెవరెన్స్ ఇన్ లైఫ్. ఎందుకంటే మీరు ఐ థింక్ ద బుక్ ఆఫ్ మలాకి బుక్ లో మీరు స్టడీ చేశారు. ఓపెనింగ్ లోనే బుక్ ఆఫ్ మలకీలో దేవుడు ఏమని క్వశ్చన్ చేశాడు వాళ్ళని? ఏమని క్వశ్చన్ చేశాడు? ఇఫ్ ఐ నేను తండ్రిని అయి ఉంటే నాకు ఏమని రావాల్సిన క్వశ్చన్ గౌరవం చేశాడు? నేను తండ్రిని అయితే నాకు రావాల్సిన ఘనత, వేర్ ఇస్ మై ఆనర్, వేర్ ఇస్ మై ఆనర్, వేర్ ఇస్ ద రెవరెన్స్ డ్యూ అంటూ మీ, ఎక్కడుంది? అక్కడ ఇంకా చాలా చెప్పాడు దేవుడు అనమాట. మీరు అసలు మీ ఆఫీసర్స్ దగ్గరికి మీరు ఏది పడితే అది అలా పట్టుకెళ్తారా? నేను ఎవరిని అని అంటే గనక ఐఎమ్ కింగ్, నేను కింగ్ అన్నాడు చివరికి. ఆ ఫస్ట్ చాప్టర్ చివరికి వెళ్ళే టైంకి ఏమన్నాడంటే నేను మహారాజుని. మీ మీ ఫాదర్నే, కానీ నేను మహారాజుని. మరి నేను మహారాజుని అయితే గనక నాకు ఆ రెవరెన్స్ ఎక్కడ, ఆ ఆనర్ ఎక్కడ, ఆ ఫియర్ ఎక్కడ? సండే ఉంది కదా, ఈ ఐడియా 3 days చేసుకుంటే ఏమన్నా తగ్గిస్తేమో. అమ్మా అందరూ కొంచెం మ్యూట్ చేసుకోరా, చాలా డిస్టర్బెన్స్ ఉంది. ఫ్రైడే సాటర్డే అంటే సండే ఉంది కదా, అందుకోసం అని నేను ఆదిలక్ష్మి సరే దారిలో కూర్చోలేకపోయాను అనమాట. అక్క సారీ అక్క. ఇట్స్ ఓకే. సో అది జ్ఞాపకం చేసుకోవాలన్నమాట. అది చెప్తున్నాడు. అండ్ దెన్ కాల్ ఆన్ అ ఫాదర్ అంటే అర్థం ఏంటి? కాల్ అంటే కాలింగ్ ఆన్, పిలవడం అంటే. వాట్ డస్ ఇట్ మీన్ కాలింగ్? We pray to him, Akka. We request him. Definitely talks about prayer. తండ్రికి మనం అందుకే ప్రార్థన చేసేటప్పుడు మీరు ఎలా ప్రార్థన చేయండి అన్నాడు యేసుక్రీస్తు ప్రభు. ఏమని ప్రార్థన చేయమన్నారు? అవర్ ఫాదర్ ఇన్ హెవెన్, పరలోకమందున్న మా తండ్రి అని ప్రార్థన చేయండి. కాల్ ఆన్ హిస్ నేమ్ ఆర్ కాల్ ఆన్ హిమ్ యాజ్ అ ఫాదర్, తండ్రి అని ప్రార్థన చేసుకోవడం అనేది మనకి జెన్సిస్లో నుంచే స్టార్ట్ అయిందనమాట. జెన్సిస్ 4:26లో సేత్ చేసినట్టుగా మనం చూస్తాం. 12:8, 13:4, 21:33, 26:25, 33:20 ఇది చూసినప్పుడు ఎవరు వీళ్ళు అని అంటే కనుక అబ్రహాం, ఐజక్ అండ్ జేకబ్ కదా. వీళ్ళు పేట్రియార్క్స్. ఈ ఆల్ 3 గ్రేట్ పేట్రియార్క్స్, అబ్రహాం, ఐజక్ అండ్ జేకబ్. వాళ్ళు ఎట్లాగా అని అంటే కనుక వాళ్ళు కూడా ఒక బలిపీఠాన్ని కట్టి ప్రార్థన చేయటం మనం చూస్తాం, దేవునికి ప్రార్థన చేయటం అన్నమాట. సో హియర్ టు ప్రేయింగ్ సెయింట్స్ whose habitual practice was to call upon their father. అంటే తండ్రి దగ్గరికి పిల్లలు ఎంత చనువుగా వస్తారో అన్నమాట. ఎంత పెద్దోళ్ళమైనా సరే మనకేమంటే కనుక కాల్ చేసి అడుగుతారు, మనల్ని అడుగుతారు అనమాట కదా. మన దగ్గరకు వచ్చి అడుగుతారు. అది ఫైనాన్షియల్ హెల్ప్ కావచ్చు, అది లేదా మారల్ సపోర్ట్ కావచ్చు, వాట్ ఎవర్ ఇట్ మే బి. చిన్నదానికైనా పెద్దదానికైనా అడుగుతారు వచ్చి.
సో ఆ రిలేషన్షిప్ లో నుంచి మనం ప్రార్థన చేస్తాం. అంటే మనం ఇంపర్సనల్ ప్రేయర్స్ కావు ఇవి. దే ఆర్ నాట్ ఇంపర్సనల్ ప్రేయర్స్, బట్ ఇట్స్ వెరీ పర్సనల్. ఎంత పర్సనల్ అంటే గనక, ఆఫ్టర్ ఆల్ ఐఎమ్ టాకింగ్ టు మై ఫాదర్, ఐఎమ్ కాల్ ముందే అక్కర్లు తెలిసి తండ్రి. మరి ఎందుకు అడగాలి? అక్క డిస్టర్బెన్స్ వస్తుంది. వినిపించట్లేదు అక్క. అక్క 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 వినిపించట్లేదు. అమ్మా షేరింగ్. అక్క చేస్తున్నాను. పర్లేదు. ఓకే. వచ్చిందమ్మా? వచ్చింది అక్క. ఓకే, సారీ, డిస్కనెక్ట్ అయ్యాను. పర్లేదు. ఓకే. ఓకే. సో ప్రేయర్ అడగటం అన్నమాట. సో అన్ని అక్కర్లు తెలిసిన దేవుడు, ఫియర్స్ తెలిసిన దేవుడు, టియర్స్ తెలిసిన దేవుడు, కన్నీళ్ళు తెలుసు, అక్కర్లు తెలుసు, భయాలు తెలుసు, అన్నీ తెలిసిన దేవుడు అనమాట ఆయనకి. బికాస్ ఈజ్ అన్ ఆమ్నిషెంట్ గాడ్, అన్నీ చేయగలిగిన దేవుడు. ఈజ్ అన్ ఆమ్నిపోటెంట్ గాడ్ అండ్ హీ విల్ బి విత్ మీ ఆల్వేస్, ఆమ్ని ప్రెసెంట్ గాడ్. ఇంత గొప్ప దేవుడు నా తండ్రి కాబట్టి అన్నమాట నేను ఎంతో చక్కగా ఆయన అడగచ్చు. ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ లుకింగ్ ఎట్ పీపుల్, చాలాసార్లు వి లుక్ ఎట్ పీపుల్, వాళ్ళని అడుగుతాం, వాళ్ళు చేయకపోతే చాలా డిస్టర్బ్ అయిపోతాం అన్నమాట. వి లుక్ ఫర్ లవ్ అండ్ వి లుక్ ఫర్ సో మచ్ టు ద పీపుల్. తప్పేం లేదు, చూడాలి మనం, అది ఉండాలి. కానీ బట్ అబౌవ్ ఎవ్రీథింగ్ ఆల్వేస్ రిమెంబర్, మనకు ఒక తండ్రి ఉన్నాడు అనమాట. మనకు ఒక తండ్రి ఉన్నాడు, అంతేకాదు మనకు ఒక బ్రదర్ ఉన్నాడు. ఈ తండ్రి ఏం చేస్తాడంటే తన ఓన్లీ బిగాటన్ సన్ని మన కోసం పంపించాడు. కాబట్టి వీ హ్యావ్ ఫాదర్ అండ్ వీ హ్యావ్ ఎ బ్రదర్ అండ్ గాడ్. కాబట్టి వాళ్ళు
they have a they have father who is very very great, is a big అనేది మనం చూస్తాం అన్నమాట. సో వీ కెన్ కాల్ హిమ్ అబ్బా ఫాదర్ అన్నమాట. వీ కెన్ రోమన్స్ లో కూడా మనం చూస్తాం, గలేషియన్స్ లో మనం చూస్తాం అన్నమాట. సో వీ కెన్ కాల్ ఆన్ హిమ్ అబ్బా ఫాదర్, ఫాదర్ డియర్ ఫాదర్ అని అనమాట. ఫాదర్ మై ఫాదర్ అని, అబ్బా తండ్రి, నా తండ్రి అని మరి ఫాదర్ అని మొదలు పెట్టాడు సులువు మీద. ఫాదర్ అని మొదలుపెట్టి ఫాదర్ ఐ కమిట్ మై లైఫ్ అనేది అక్కడ మనం చూస్తామన్నమాట. సో ఆ రిలేషన్షిప్లో మనకుండే కంఫర్ట్ అనే దానిలో నుంచి అంత మాత్రమే కాదు, ఏంటి ఈ రిలేషన్షిప్లో నుంచి మనం అంటే కనుక, సో ఫాదర్హుడ్ ఆఫ్ గాడ్ ఈస్ ద బేసిస్ ఫర్ అవర్ రెవరెంట్ లివింగ్, హోలీ లివింగ్కి. హీస్ అంతేకాదు, వాట్ హీ డస్ అంటే హీ జడ్జెస్ ఈచ్ పర్సన్స్ వర్క్ ఇంపార్షియలీ. ఇంపార్షియల్ జడ్జ్, ఫేర్ జడ్జ్ ఆయన, మొహమాటం ఏమీ లేదు అనమాట ఆయన. సో హీఈస్ అవర్ ఫాదర్ అండ్ ఆల్సో హీఈస్ అవర్ జడ్జ్ అనేది మనం చూస్తాం. ఈ జడ్జిమెంట్ గురించి మాట్లాడేటప్పుడు ఇక్కడ మన పాపానికి శిక్ష వేసే జడ్జిమెంట్ కాదు ఇది, ఎందుకంటే ఆల్రెడీ మన పాపాన్ని ఆయనకి క్షమించి మనల్ని పవిత్రంగా చేశాడు. అంటే శాంక్టిఫికేషన్ గురించిన జడ్జిమెంట్ అనేది మనం తీసుకోవచ్చు. ఇది ఎక్కడ మనకి కనబడుతుంది అంటే రోమన్స్ 14 చాప్టర్ 10 to 12 కనబడుతుంది. అండ్ ఆల్సో 2 Corinthians 5th చాప్టర్ 9 to 10 చూస్తాము. 2 Corinthians 3rd చాప్టర్లో కూడా చూస్తాం. ఈ జడ్జిమెంట్ పాల్ పర్టికులర్లీ కొరింథియన్స్లో మాట్లాడే జడ్జిమెంట్, ద జడ్జిమెంట్ సీట్ ఆఫ్ క్రైస్ట్ అనే దాని గురించి మాట్లాడేటప్పుడు దాన్ని ఏమంటారండి? 2 Corinthians 3rd and 5th చాప్టర్స్లో ఉన్న కాంటెక్స్ట్ మనం చదివితే గనక వైట్ థ్రోన్ జడ్జ్మెంట్, వైట్ థ్రోన్ జడ్జిమెంట్ అనమాట, లేదా బీమా సీట్ అంటారు. బీమా సీట్ అని, ఎందుకంటే పాల్ కొరింథియన్స్కి రాసేటప్పుడు అక్కడ ఒక బీమా అనే ఒక హై ప్లేస్ ఉండేదన్నమాట. అక్కడే ఆ రివార్డ్స్ అన్ని వాళ్ళకి ఇచ్చేవాళ్ళు అనమాట. అందుకే వాళ్ళకి బీమా సీట్ లేదా వైట్ థ్రోన్ జడ్జిమెంట్ అనేది మనం చూస్తాం అనమాట. సో అది ఆల్ బిలీవర్స్కి, ఆల్ చిల్డ్రన్ ఆఫ్ గాడ్కి మనం చూస్తాం. ఓ రకంగా ఇది ఎలా ఉంటుంది అని అంటే కనుక, సపోజ్ మన డాడీ ఆఫీస్కి వెళ్తే మార్నింగ్ అన్నీ చెప్పెళ్తారు, మీరు ఇలా ఉండాలి, ఇలా చేయాలి, ఇది చదవాలి, నేను వచ్చాక మిమ్మల్ని అడుగుతాను అన్న తర్వాత డాడీ ఇంటికి వచ్చిన తర్వాత ఏం చేస్తారు? ఇద్దరు ముగ్గురు పిల్లలు ఉన్నారు, ఏం చేస్తారు? అడుగుతారు అన్నమాట. అడుగుతారు, చేసావా లేదా, హోంవర్క్ ఇచ్చాను చేసావా, సైకిల్ బాగు చేయించుకురమ్మన్నాను చేయించుకొచ్చావా, లేకపోతే రూమ్ క్లీన్ చేయమన్నాను క్లీన్ చేసావా, ఇలాంటివి అడుగుతారు అన్నమాట. సో అదే అడగటమే చెక్కింగ్ ఆనర్స్ అనమాట. అదే వైట్ థ్రోన్ జడ్జిమెంట్ అనేది మనం చూస్తామన్నమాట. సో దట్ ఈస్ ద బేసిస్ ఫర్ అవర్ లివింగ్, రెవరెంట్ లివింగ్ అనమాట. జడ్జెస్, ఇట్స్ అ ఫ్యామిలీ జడ్జ్మెంట్, ద ఫాదర్ డీలింగ్ విత్ హిస్ బిలవెడ్ చిల్డ్రన్. The Greek word translated judgeth carries the meaning to judge in order to find something good. మనలో మంచి ఏమన్నా ఉందా, మనం ఏం మంచి చేసాం, ఏ గిఫ్ట్ ఇద్దాం, ఎలాంటి రివార్డ్ ఇద్దాం, నీకు రివార్డ్ ఇస్తాను, ఏం చేసావు అన్నట్టుగా అనమాట. ఇట్స్ నాట్ టు కండెమ్, but it is to celebrate the way we live for God. కదా, అంతేనా? ఈ జడ్జిమెంట్ ఏంటి? జస్ట్ సెలబ్రేట్, నువ్వు ఎంత బాగా నా కోసం జీవించావు,
ఎంత బాగా నా కోసం పనిచేసావు, వెల్ డన్ అని చెప్పడానికి అన్నమాట ఆ జడ్జిమెంట్ అనేది. అందుకే అన్నమాట హీ జడ్జెస్ ఇంపార్షియలీ. అంటే ఈ ఈ మనకి ఈ లోకంలో ఉండే ఫాదర్స్ మేబీ దే మే బి పార్షియల్, అంటే వాళ్ళు పార్షియల్ గా ఉండరు. ఏ పేరెంట్ కూడా పార్షియల్ గా ఉండాలని అనుకోరు. దే మే బి పార్షియల్ అన్నమాట. కొన్నిసార్లు ఆస్తులు రాసేటప్పుడు, లేకపోతే కొన్ని థింగ్స్ ఇచ్చేటప్పుడు కొంత చిల్డ్రన్ కి తెలుస్తుంది ఇచ్చేటప్పుడు అన్నమాట. లేదా కొన్నిసార్లు కొంతమంది పిల్లల్ని వెనకేసుకురావడం, కొంతమంది పిల్లల్ని ఒకళ్ళు తప్పు చేస్తే ఇంకొకళ్ళని తిట్టడం, అలా చేస్తారా ఆయన? ఈ ఫాదర్ అలా చేస్తారా? లేదు. చేస్తారా ఈ ఫాదర్ ఇంపార్షియల్. అలాగా? ఇంపార్షియల్. చెయ్యరు. ఇంపార్షియల్. ఇంపార్షియల్. కాకాలు పట్టడం ఏమీ ఉండదు కదా. లంచాలు ఇవ్వడం అంతకంటే లేదు. ఆ స్కోపే లేదు అసలు. నో స్కోప్. ద వెరీ నేచర్ ఆఫ్ దిస్ జడ్జ్ ఈస్ ఎ ఫేర్ జడ్జ్ అన్నమాట, ఇంపార్షియల్. అది మనం చూస్తున్నాం. కాబట్టి దట్ ఈస్ ద బేసిస్. హీ ఈస్ మై ఫాదర్ అండ్ హీ ఈస్ ఎ జడ్జ్ అండ్ హీ జడ్జెస్ ఇంపార్షియల్లీ అండ్ దిస్ ఈస్ ఓన్లీ ఎ ఫ్యామిలీ జడ్జ్మెంట్. సో that is the basis for reverent living with all reverence and fear. Reverential fear తో ఆ రిలేషన్షిప్ ని మనం కలిగి ఉండటానికి దట్స్ ద బేసిస్ అనేది మనం చూస్తాం. సెకండ్ థింగ్ ఏంటంటే కనుక ద కాల్ ఫర్ రెవరెంట్ లివింగ్ అనేది అనమాట. ఏమంటున్నాడంటే బికాస్ సిన్స్ యువర్ ఫాదర్ యు కాల్ ఆన్ యువర్ ఫాదర్ అండ్ హూ ఈస్ ఎ జడ్జ్ కాబట్టి, అండ్ హీ ఈస్ అన్ ఇంపార్షియల్ జడ్జ్. సో live out your time as foreigners here in reverential fear. ఎలా బ్రతకాలి ఈ లోకంలో, జీవించినంత కాలం ఎలా బ్రతకాలి అని అంటే ఎలా బ్రతకాలి మనం? విత్ ఆల్ రెవరెన్స్. తెలుగులో భయంతో అన్నది. భయం అంటే ఇట్స్ ఎ రెవరెన్షియల్ ఫియర్ అని, భక్తితో కూడిన భయంతో అనేది గడపాలి. అంత మాత్రమే కాదు, ఈ లోకంలో మన యాత్ర ఏంటి అంటే వీ డోంట్ బిలాంగ్ టు దిస్ వరల్డ్, మనం పరదేశం అని అంటున్నాడు అనమాట. సో కాబట్టి ఇక్కడ ఉన్నంత కాలం ఒక అకౌంటబిలిటీ ఆయన వచ్చినప్పుడు అడుగుతాడు. కాబట్టి ఎంతో కేర్ఫుల్గా బ్రతకాల్సిన అవసరం అనేది మనం చూస్తాం అనమాట. సో దిస్ ఇస్ వాట్ రెవరెంట్ లివింగ్. we are called to live a reverent life, holy life. ఎందుకు అని అంటే కనుక we are his children and he is our father, he is our judge, ఫేర్ జడ్జ్ కాబట్టి అనేది మనం చూస్తాం. అంటే మనం ఈ లోకంలో ఉన్నంత కాలం పరదేశులం అన్నట్టుగా ఉండమన్నాడు. యాటిట్యూడ్ టు అవర్ స్టే హియర్ అనేది మేక్స్ ద డిఫరెన్స్ అన్నమాట. కానీ చాలాసార్లు ఈ లోకమే శాశ్వతం అన్నట్టుగా, ఈ జీవితమే శాశ్వతం అన్నట్టుగా మనం జీవిస్తాం. అక్కడే సగం మనకి ఆ మోటివేషన్ పోతుంది అనమాట. కాబట్టి మేబీ కరెక్ట్ అవర్ అవుట్లుక్, కరెక్ట్ చేసుకుందాం. అండ్ దెన్ 18 to 21 చూస్తే కనుక ఏమంటున్నాడంటే ఫర్ యూ నో దట్ ఇట్ వాజ్ నాట్ విత్ పెరిషబుల్ థింగ్స్ సచ్ as silver or gold that you were redeemed from the empty way of life handed down to you from your ancestors, but with the precious blood of Christ, a lamb without blemish or defect. అంటే మనం ఆ తండ్రికి పిల్లలం ఎలాగయ్యాం? అసలు మన ఒరిజినల్ హెరిటేజ్ ఏంటి? మన న్యూ హెరిటేజ్ ఏంటి? కంపేర్ చేసుకుంటే కనుక ఆ న్యూ హెరిటేజ్ ఎలా వచ్చింది? మన ఒరిజినల్ హెరిటేజ్ ఏంటి? ఎలాంటి వాళ్ళం మనం? మన ఒరిజినల్ హెరిటేజ్ ప్రకారం మనం ఎలాంటి వాళ్ళం?
అనేది 18th verse ఫస్ట్ లో మనకు కనబడుతుంది కదా. అండ్ దెన్ హీ బిల్డ్స్ ద ఐడియా, అది కాదు దాన్ని విడిచిపెట్టినట్లుగా మనం ఎలాగా మరి ఈ న్యూ లైఫ్లోనికి వచ్చాం, ఈ న్యూ రిలేషన్షిప్లోనికి వచ్చాం అనే దాన్ని 19, 20, 21 వర్సెస్లో ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తున్నట్టుగా మనం చూస్తాం అన్నమాట. సో ద నాలెడ్జ్ దట్ మోటివేట్స్ రెవరెన్స్ 18 to 21 మనం చూస్తే కనుక ద నాలెడ్జ్ దట్ మోటివేట్స్ రెవరెన్స్ 18th verse మనం చూస్తున్నప్పుడు ఏంటి ఆ నాలెడ్జ్ అంటే కనుక వీఆర్ రిడీమ్డ్ పీపుల్. ఉందా ఆ మాట ఎక్కడన్నా? వీఆర్ రిడీమ్డ్ పీపుల్ అంట. Yes. ఎనీ వర్డ్? We are redeemed from the empty way of life. You were We are redeemed. redeemed. 18th verse. You were redeemed. Redeemed. కదా, అది తెలుగులో విమోచింపబడితిరి, మీరు ఎరుగుదురు కదా, అది నాలెడ్జ్ అన్నమాట. యు నో అంటున్నాడు అనమాట కదా. యు నో దట్ నాలెడ్జ్, మీకు తెలుసు ఈ విషయం. యు ఆర్ రిడీమ్డ్. యు ఆర్ నాట్ ఆర్డినరీ పీపుల్, యు ఆర్ రిడీమ్డ్ పీపుల్ అనేది అనమాట. ఇన్ అదర్ వర్డ్స్ యు ఆర్ అడాప్టెడ్ చిల్డ్రన్. అంతే కదా. ఎలా కనెక్ట్ చేస్తాం 17th verse కి మనం దీన్ని? బికాస్ వీఆర్ రిడీమ్డ్, వీఆర్ అడాప్టెడ్ చిల్డ్రన్. అంతేనా కాదా? కనెక్ట్ చేసుకుంటాం అలాగా. Yes, sir. బికాస్ వీఆర్ రిడీమ్డ్. He has become a ఆర్ father. అదర్వైజ్ అన్రిడీమ్డ్. మనం ఒకప్పుడు మన హెరిటేజ్ మనం చూస్తే కనుక మన యాన్సెస్ట్రీ, ఎలాంటి యాన్సెస్ట్రీ మనది? మన అంటే వ్యర్థ ప్రవర్తన, మన పితృపారమైన వ్యర్థ ప్రవర్తన, మన 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 హెరిటేజ్ అది, మన యాన్సెస్ట్రీ అది అన్నమాట. ఎంప్టీ వే ఆఫ్ లైఫ్ వాజ్ హ్యాండెడ్ డౌన్ టు యూ ఫ్రమ్ యువర్ యాన్సెస్టర్స్. ఆ కాంట్రాస్ట్ చూద్దాం మనం ఒకసారి. వాట్ ఈస్ దట్ కాంట్రాస్ట్? వాట్ ఈస్ దట్ కాన్స్ట్? ఆ రెపిటేషన్ కూడా మనం విమోచింపబడటం అనే మాట ఎన్నిసార్లు రిపీటెడ్ గా ఉంది ఆ మాట? విమోచింపబడటం, రిడీమ్డ్. తెలుగులో 2 times మనం చూస్తాం కదా. విమోచింపబడలేదు, విమోచింపబడితిరి. 18th verse అండ్ 19th verse లో కూడా మనం చూస్తాం కదా. సో ఏంటి అని అంటే కనుక దిస్ నాలెడ్జ్, ఈ నాలెడ్జ్ అనమాట. దిస్ నాలెడ్జ్ మోటివేట్స్ రెవరెన్స్ ఆర్ రెవరెన్షియల్ లివింగ్. వాట్ ఈస్ దిస్ నాలెడ్జ్ అని అంటే కనుక 18 to 19 verses లో ఇట్ టాక్స్ అబౌట్ మీన్స్ ఆఫ్ అవర్ రిడెంప్షన్. 20th verse talks about the nature of the Redeemer, and 21 talks about the characteristics of the redeemed. So first 18 to 29 means of our redemption చూద్దాం. చెప్పండి, what is the means of our redemption? 18 and 19. Precious blood of It is by the precious blood of Christ, a lamb without blemish or defect. అసలు పీటర్ ఈ వర్డ్స్ చెప్తా ఉంటే వాళ్ళు ఈ వర్డ్స్ అన్నీ కూడా మనం ఫస్ట్ ఇంట్రడక్షన్ లోనే మనం చూసాం అన్నమాట కదా. హీ టేక్స్ దెమ్ టు బుక్ ఆఫ్ లెవిటికస్. ఆ బుక్ ఆఫ్ లెవిటికస్ లో ఆ సాక్రిఫైసెస్, ప్రీస్ట్ చేసే సాక్రిఫైసెస్, సిన్ ఆఫరింగ్స్ అవన్నీ. ఎందుకంటే verse 1 లో మనం చూసాం, క్రీస్తు రక్తం చేత మీరు ప్రోక్షింపబడ్డారు అన్న మాటతో మొదలు పెట్టాడు. మళ్ళీ ఇక్కడ ఏమంటున్నాడు అంటే ద బ్లడ్, ఎలా ద ప్రెషస్ బ్లడ్ ఆఫ్ క్రైస్ట్, నిర్దోషమును అమూల్యమైన రక్తము చేత, ల్యామ్ వితౌట్ బ్లెమిష్ ఆర్ డిఫెక్ట్. ఎవరైనా జీసస్ క్రైస్ట్, he is the son of
ద ఫాదర్ గాడ్ కదా, సన్ ఆఫ్ ద ఫాదర్ గాడ్. ఏం చేశారు ఆ ఫాదర్ గాడ్ మనకి ఫాదర్ అవడానికి? ఏం చేశారు? వాట్ హీ డి టు బికమ్ అవర్ ఫాదర్, ద ఫాదర్ ఆఫ్ జీసస్ క్రైస్ట్, టు బికమ్ అవర్ ఫాదర్. ఏం చేశారు? He sacrificed his son. Okay. He sent his only begotten son. Is willing to spare his son, hand over his son to the cross to make me the son of God. Son of God died to make me son of God. అమూల్యమైన రక్తం అనేటప్పుడు ఆ సాక్రిఫైస్, ద బ్లడ్ ఆఫ్ జీసస్, ప్రెషియస్ బ్లడ్. ఆ ప్రెషియస్నెస్ ని మనం, ద ప్రెషియస్నెస్ ని ఎట్లా మనం, మీన్స్ ఆఫ్ అవర్ రిడెంప్షన్. వెండి బంగారాల మీద ఉన్న మమకారం, వెండి బంగారాలు అంటే వాటిని అంత ప్రెషియస్ గా మనం చూస్తాం. అవి ప్రెషియస్ మెటల్స్ గా, వాల్యుబుల్ గా. కానీ వెండి బంగారాలు అవి ఏమైపోతాయంట? వెండి బంగారాలు పెరిషబుల్. పెరిషబుల్, అవి పెరిషబుల్. వాటి చేత కాదు విమోచింపబడలేదు. ఈ వర్డ్ రిడెంప్షన్ అనే వర్డ్ అర్థం చేసుకోవాలి. ఆ థియాలజీ ఆఫ్ రిడెంప్షన్ అర్థం చేసుకోవాలి. ది మార్కెట్ టర్మ్ అంటారు. రిడెంప్షన్ ఇస్ ఎ మార్కెట్ టర్మ్ అంటారు. ఎందుకు అంటే ఈవెన్ పీటర్ టైంలో, పాల్ టైంలో, రోమన్ గవర్నమెంట్ లో చూస్తే గనక స్లేవ్స్ ని కొనుక్కుంటారు. మనుషుల్ని, జంతువుల్ని కొనుక్కున్నట్టు కొనుక్కుంటారు. స్లేవ్ మార్కెట్కి వెళ్ళి, అంటే ఆవులు గేదెల్ని ఎలా మార్కెట్లో కొనుక్కుంటారు, అలాగే మనుషుల్ని కొనుక్కుంటారు బానిసలుగా. అరే అరే మ్యూట్ చేసుకోండిరా. అలెక్య మ్యూట్ చేసుకోండి. ఓకే అట్లా. ర్యాన్సమ్ ప్రైజ్ అంటారు దాన్ని. ర్యాన్సమ్ ప్రైజ్ అంటారు. అలా విడిపించాలి. మరి మనము ఎట్లాగా? వీఆర్ స్లేవ్స్ టు సిన్, స్లేవ్ టు ద సాటన్, సాతానికి, శరీరానికి, పాపానికి బానిసలం మనం. మనల్ని ఎవరు విడిపిస్తారు? ఎవరున్నారు అని అంటే యేసుక్రీస్తు ప్రభు వచ్చారు. వెండి బంగారాలు కాదు అవి, క్షయమైన వస్తువుల చేత కాదు. అమూల్యమును, నిర్దోషమును, నిష్కలంకమునకు గొర్రెపిల్ల వంటి క్రీస్తు రక్తం, ప్రెషియస్ బ్లడ్ ఆఫ్ క్రైస్ట్. విమోచింపబడతారని మీరు ఎరుగుదురు కదా. ద నాలెడ్జ్ దట్ మోటివేట్స్ రెవరెన్షియల్లీ. థింక్ ఆఫ్ ద ప్రెషియస్ బ్లడ్ ఆఫ్ జీసస్ క్రైస్ట్, ద సాక్రిఫైస్ coming down from heaven, going to cross. For me, to redeem me. అదనమాట. ఎంత గొప్ప రిడెంప్షన్. ఆ పేమెంట్ నేను చేయలేను, ఎవ్వరూ చేయలేరు. Psalm 49, 7-9 మనకు తెలుసు. ఎవరునూ తన సహోదరుని విమోచించలేరు. వాని విమోచన క్రైదనం బహు గొప్పది, ఎన్నటికీ తీరకుండా అట్లుండవలసిందే. అలాంటి పరిస్థితుల్లో క్రీస్తు ప్రభువారు మనం ఎలా విమోచింపబడ్డాం? ఎందుకు చెప్తున్నాడు? రెవరెన్షియల్ లివింగ్. ఇంకా వ్యర్థ ప్రవర్తన కాదు అన్నమాట. సో ప్రెషియస్ బ్లడ్ ఆఫ్ జీసస్ క్రైస్ట్ అనేది మనకి చూస్తున్నాం అనమాట. 18
19 వర్సెస్ లో మీన్స్ ఆఫ్ అవర్ రిడెంప్షన్ ఎట్లాగా అనేది, ఎలా కాదు ఎలాగూ. 18 ఏంటంటే ఇట్స్ నాట్ విత్, బట్ 19 ఇట్స్ విత్, మీరు ఎరుగుదురు కదా అని అంటున్నాడు అనమాట. అండ్ దెన్ 20th verse లో మనం చూస్తే గనక ద నేచర్ ఆఫ్ ద రిడీమర్. హూ ఇస్ దిస్ రిడీమర్ అని అంటే గనక ద నేచర్ ఆఫ్ ద రిడీమర్ చెప్పాలి. వాట్ ఈస్ ద నేచర్ ఆఫ్ ద రిడీమర్? హూ ఇస్ దిస్ రిడీమర్? Jesus Christ యొక్క blood of Christ జీసస్ and క్రైస్ట్. Christ యొక్క. He was chosen before the బ్లడ్ ఆఫ్ creation of the world. He was chosen before the creation of the జగత్తు world. పునాది, జగత్తు పునాది వేయబడక ముందే నియమింపబడ్డాడు ఆయన. చోజన్ టు గో టు ద క్రాస్ కదా. Yes. చోజన్ దేనికంటే చోజన్ టు గో టు ద క్రాస్. ఈవెన్ బిఫోర్ ద క్రియేషన్ ఆఫ్ ద వరల్డ్, అంటే మనం ఎవరో పుట్టక ముందు, లోకాలు పుట్టక ముందు, జగత్తు లేనప్పుడు అదనమాట. హి హస్ చోజన్ టు గో టు ద క్రాస్. నియమింపబడ్డాడు ఆయన. చోజన్. ఇంకా But he was revealed in the last times for our sake. he has revealed in the chosen ఎప్పుడో, బట్ ఇప్పుడు కడవరి కాలమందు ఆయన ప్రత్యక్షపరచబడను అన్నమాట. కాబట్టి మీ విశ్వాసమును నిరీక్షణయు దేవుని యందు ఉంచబడినవి అన్న మనం చూస్తాం అనమాట. యువర్ ఫెయిత్ అండ్ హోప్. ఫెయిత్ అండ్ హోప్ మళ్ళా వచ్చాడు అనమాట, విశ్వాసాన్ని గురించి, హోప్ని గురించి. సో దట్ ఈస్ ద నేచర్ ఆఫ్ అవర్ గాడ్ అనేది మనం చూస్తాం, రిడీమర్ అనేది. అండ్ దెన్ ద క్యారెక్టరిస్టిక్స్ ఆఫ్ ద రిడీమ్డ్. క్యారెక్టరిస్టిక్స్ ఆఫ్ ద రిడీమ్డ్ ఏంటి? వాట్ ఆర్ ద క్యారెక్టరిస్టిక్స్ ఆఫ్ ద రిడీమ్డ్ మనం చూస్తే కనుక ఇక్కడ can we identify the characteristics of the redeemed? We believe in God. Emma? We believe in God. Exactly. We believe in God. And we hope in we God. have hope. Yes, sir. Faith and hope in God. Hope in. And also we have purified ourselves by obeying the truth. We obey the truth. We obey the truth. Inka? We love each other. Oh, maybe 18 to 20. We love each other. Kada? అందుకే మళ్ళా 21లో ఇంకా మళ్ళా చూస్తాం. యాక్చువల్లీ మీరు క్షయబీజం నుండి కాక శాశ్వతముగు జీవము గల దేవుని వాక్యం మూలంగా అక్షయ బీజం నుండి పుట్టింపబడిన వారు. వీఆర్ రిడీమ్డ్ అండ్ వీఆర్ బోర్న్ కదా, ఉందా లేదా అక్కడ? బోర్న్ ఇన్ టు ద ఫ్యామిలీ ఆఫ్ గాడ్. ఎందుకు అంటే దేవుని వాక్యం ద్వారా అన్నమాట. గాడ్స్ వర్డ్ ఆయన మాట ద్వారా మనం అనేది చూస్తాం కదా. సో ఆ మాటలు రెండు కూడా మనం ఏం చూస్తామంటే క్షయమైనది, అక్షయమైనది. కాంట్రాస్ట్ చూడండి కదా. వ్యర్థమైన ప్రవర్తన అండ్ ప్యూరిఫైడ్, హ్యావింగ్ ఫెయిత్ అండ్ హోప్, ప్యూరిఫైడ్. అండ్ బికాస్ ఆఫ్ దిస్ మనలో ఏముంటుందంటే నిష్కపటమైన సహోదర ప్రేమ.
నిష్కపటమైన సహోదర ప్రేమ మనకు ఉంటుంది అనేది కదా. సహోదర ప్రేమ అనొచ్చు కదండి, మళ్ళా నిష్కపటమైన అని ఎందుకు యాడ్ చేశారు చెప్పండి? జస్ట్ సహోదర ప్రేమ అనొచ్చు కదా. But deeply from the heart. అంటే లోకరీతిగా కూడా చాలా ప్రేమిస్తారు కదక్క బ్రదర్స్ ని సిస్టర్స్ ని. అవును, అంటే స్వార్థంగా, అంటే అవును. నాకు నా వాళ్ళు నాకు ఉపయోగపడతారు. ఎగ్జాక్ట్లీ. అవును. అలాంటి ప్రేమ కాదు ఇది, నిష్కపటమైన ప్రేమ. ఎందుకని, వాట్ ఈస్ హౌ ఇట్ స్టెమ్స్? ఈ నిష్కపటమైన ప్రేమ ఎట్లా కలుగుతుంది మనకి, సహోదర ప్రేమ? అంటే దేవుని ఆత్మ ద్వారానే. అంతే, అదనమాట. దట్స్ ఇట్. దోస్ హు ఆర్ రిడీమ్డ్ అండ్ దోస్ హు ఆర్ బోర్న్ ఇంటూ ద ఫ్యామిలీ ఆఫ్ గాడ్. ఈ ఫ్యామిలీ ఆఫ్ గాడ్ ఇది బయలాజికల్ ఫ్యామిలీ కాదు, ఇది స్పిరిచువల్ ఫ్యామిలీ. శరీర సంబంధం కాదు, ఇది ఆత్మ సంబంధం. ఆత్మ మనల్ని ఐక్యం చేస్తుంది కాబట్టి, ఆత్మ కలిగిస్తుంది. ఆత్మ దేవుడు మన హృదయాల్లో ప్రేమని కుమ్మరిస్తాడు అనమాట. అదర్వైజ్ అలా ప్రేమించే స్వభావమే కాదు మనది. ఒకవేళ ప్రేమించామంటే స్వార్థంతో ప్రేమిస్తాం, కపటం ఉంటుంది అన్నమాట, కపట ప్రేమ. కానీ నిష్కపట ప్రేమ ఎవరికి ఉంటుంది అని అంటే, దోస్ హు ఆర్ రిడీమ్డ్, దోస్ హు ఆర్ బోర్న్ ఆఫ్ గాడ్, బోర్న్ ఆఫ్ గాడ్స్ వర్డ్, జీవము గల దేవుని వాక్యం మూలంగా పుట్టింపబడిన వారు, బోర్న్ ఆఫ్ గాడ్, గాడ్స్ వర్డ్ కాబట్టి అన్నమాట. సో మే గాడ్ హెల్ప్ us, may God help us to remember always that He is our Father and I am His daughter. We are His children, and so we are brothers and sisters, isn't it? We are family. Yes. We are family. ఉందా నిష్కపటమైన ప్రేమ? We are redeemed. We are adopted. We have faith in God and we hope in God. That should be demonstrated in brotherly love, sisterly love. అలాంటి ప్రేమ కలుగునట్టుగా మనం విమోచింపబడ్డాం. సో లెట్స్ రిమెంబర్ అగైన్ దట్ ద లైఫ్ ఆఫ్ motivated reverence, the basis for reverent living is that we are His children and He is our Father. Not only our Father, He is our church. And so we are called to live a reverent living, honor our Father, respect our Father who is church. And the knowledge that motivates is that we are redeemed by the precious blood of Jesus Christ, and also the incorruptible living word of God. And so continue to trust God, continue to hope in God, and continue to love each other. ఆ రకంగా ప్రేమించడానికి మనం కష్టపడతామా? న్యాచురల్గా వచ్చేస్తుందా? కష్టపడతామా? ప్రాక్టికల్గా ఎఫర్ట్లెస్గా వచ్చేస్తుందా? ఎఫర్ట్ పెట్టాలా ప్రేమించటానికి? ఏమంటారు? ఎఫర్ట్లెస్గా, అప్రయత్నంగా వచ్చేస్తుందా నిష్కపటమైన ప్రేమ?
లేకపోతే ఎఫర్ట్ పెట్టాలా, మాట్లాడాలమ్మా. ప్రేమలత వినపడుతుందమ్మా నా వాయిస్? అక్క వినిపిస్తుంది అక్క. అక్క ఓకే. వినిపిస్తుంది. ఓకే. నేనేమన్నా ఎఫర్ట్ పెట్టాలి. వెళ్ళిపోయానేమో ఎఫర్ట్ బయటకనా? పెట్టాలి. ఎఫర్ట్ పెట్టాలి. అదనమాట. ఎవ్రీ మినిట్, ఎవ్రీ డే, as long as we live in the family of God. We are one family. We have one Father. We have one brother. And we have the Spirit of God who helps us to call him Abba Father. And we are sisters in faith. We are redeemed. We are adopted. So may God help us to show our reverence to our Father and to pray, never thinking that I am alone అనేది లేదు, అసలు లేనే లేదు కాన్సెప్ట్. And then as children of God, sisters of faith, may God help us to have that. ఎలాంటి ప్రేమ అన్నారు దాన్ని? ఇంగ్లీష్లో ఏమన్నది? ఎలాంటి ప్రేమ? డీప్లీ లవ్. తెలుగులో నిష్కపటమైన ప్రేమ. ఇంగ్లీష్లో డీప్లీ ఫ్రమ్ హార్ట్. ఫ్రమ్ హార్ట్. ప్యూర్ హార్ట్ అని ఉంది అక్క. ప్యూర్ హార్ట్. తెలుగు బాగుంది. నిష్కపటమైన ప్రేమ, సహోదర. May God give us that love. And may God help us to live a reverential, with all reverence and fear. Reverential fear. He is my Father. దేవుడు మనల్ని అలా అడగకూడదు. మలాకీలో అడిగినట్టుగా వేర్ ఈజ్ మై హానర్ అని అడగకూడదు. అడిగించుకుంటున్నామా? ఈరోజు ఆలోచించుకున్నాం. కొన్నిసార్లు వెళ్ళిపోయిన తల్లిదండ్రులను తలుచుకొని ఈ తండ్రిని నెగ్లెక్ట్ చేసే వాళ్ళంగా ఉంటామా? ఉన్నాయన్ని పట్టించుకోకుండా. am I able to communicate? చెప్పగలుగుతున్నానా ఏం చెప్తున్నానా? Yes, okay. Yes. So let's learn to respect the relationship, respect his presence, live with the understanding that he is there for me. I am his child. May God bless us. Over to you, Amma Prema.